کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری۔ ماہرین کے مطابق آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ٹیلی فونک رابطہ، ترکی پر میزائل حملوں سمیت مشرق وسطی میں کشیدگی کی مذمت۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری، دورودو شہر میں 12 افراد شہید، تبریز پر حملے میں 4 تائیکوانڈو ایتھلیٹ سمیت متعدد افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ لیبنان پر اسرائیلی حملے جاری، جاں بحق افراد کی تعداد 1001 ہو گئی، 118 بچے، 79 خواتین، ڈاکٹر سمیت 40 طبی رضاکار شامل۔ اور بھارت کو اے آئی ہب بنانے کے دعوے دار مودی حکومت بھارتی عوام کو سائبر سیکیورٹی فراہم کرنے میں مکمل ناکام۔ میرا رپورٹ نے بھارت میں سوشل میڈیا پر آن لائن فراڈز اور اے آئی کے ذریعے بڑھتے جرائم کی نشاندہی کر دی۔ کب ہوگی یقین سوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کفایت جاری کے اقدامات کے نفاذ پر جائزہ اجلاس۔ ملک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کا مناسب ذخیرہ موجود ہے، اجلاس کو بریفنگ۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری، دورود شہر میں 12 افراد شہید، تبریز پر حملے میں 4 تائیکوانڈو ایتھلیٹ سمیت متعدد افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ ایران میں زیر زمین تنصیبات پر 5000 پاؤنڈ وزنی بام گرائے گئے، ایران کی 11 آبدوزوں سمیت 120 بحری جہاز اور کشتیاں تباہ کر دی گئیں۔ امریکی وزیر جنگ کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ اور ایران نے امریکی اہداف اور اسرائیلی شہروں پر نیا جوابی حملہ کر دیا۔ 64ویں لہر میں اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ پر، ہائپر ریفائنری اور ریشون لیزیون پر خرم شہر اور خیبر شکن سمیت بھاری بھرکم میزائل داغ دیے گئے۔ ایران میں زیر زمین تنصیبات پر 5000 پاؤنڈ وزنی بام گرائے گئے، ایران کے 11 آبدازوں سمیت 120 بحری جہاز اور کشتیاں تباہ کر دی گئیں۔ امریکی وزیر جنگ کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ہمراہ نیوز کانفرنس۔ ایران نے امریکی اہداف اور اسرائیلی شہروں پر نیا جوابی حملہ کر دیا۔ 64ویں لہر میں اسرائیل کے بین گوریون ایئرپورٹ، ہائپر ریفائنری اور ریشون لیزیون پر خرم شہر اور خیبر شکن سمیت بھاری بھرکم میزائل داغ دیے گئے۔ ایرانی پارس گیس فیلڈ پر حملے کے بعد خطے کی توانائی تنصیبات پر جوابی حملے، سعودی عرب کی یانبو بندرگاہ پر ڈرون ریفائنری پر جا لگا، کویت کی 2 آئل ریفائنریز پر میزائلز اور ڈرون حملوں کے بعد آگ بھڑک اٹھی، متحدہ عرب امارات میں حبشان گیس تنصیبات اور باب آئل فیلڈ پر میزائلز کا ملبہ آن گرا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی پارس فیلڈ پر حملے سے لا علمی کا اظہار، کہا امریکہ یا قطر کو اسرائیلی حملے سے متعلق علم نہیں تھا، آئندہ پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملہ نہ ہونے کی یقین دہانی، ساتھ ہی آئندہ قطر کے گیس فیلڈ پر دوبارہ حملے کی صورت میں پوری پارس گیس فیلڈ اڑانے کی دھمکی دے ڈالی۔ مشرق وسطی میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے بعد قیمتوں میں پھر سے اضافہ، برینٹ کروڈ $118 فی بیرل تک پہنچ گیا، $114 کے قریب موجود۔ امریکی خام تیل بھی $97 فی بیرل کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے۔ برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں 3 سال کے بعد ریکارڈ اضافہ، گیس 140% مہنگی۔ امریکہ کے سب سے جدید اور دنیا کے سب سے بڑے طیارہ بردار جہاز جیرلڈ فورڈ کی نئی سیٹلائٹ تصاویر سامنے آ گئیں، جہاز کو بحر ہند کی جانب جاتے دیکھا گیا، جہاز کو آگ لگنے کے بعد یونانی جزیرے لے جایا جائے گا۔ لیبنان پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، بیروت کے وسط میں رہائشی عمارت پر بمباری سے 10 افراد شہید ہو گئے۔ دورہ سعودی عرب پر موجود وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی عرب، ترکی، مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ملاقات، خطے کی بدلتی ہوئی عراقی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ملک میں 5G اسپیکٹرم کے لائسنس کی اجرا کی تقریب
5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस की इंतहाई शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। वजीर आजम का खिताब, जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग सनत, ज़राअत और IT सेक्टर्स में संग मील करार। आने वाले चंद माह में इंटरनेट का मजमूई मयार बेहतर हो जाएगा। वफाकी वजीर शहज़ाद फातिमा का 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की तकरीब से खिताब। 5G की रफ्तार 50 Mbps से शुरू होगी। 4G की स्पीड बढ़ाकर 20 Mbps कर दी गई। चेयरमैन PTA की ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के इजरा पर इजहार तशक्कुर और कहा कि पाकिस्तान डिजिटल टेक्नोलॉजी की तेज तरीन दौड़ में लीड कर रहा है। किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमाए कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कराची में बारिश और आंधी से 19 अफराद जान बहक, 16 जख्मी। लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। साहली मकामात पर कई कच्चे घर गिर गए। मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। ईद सर पर आ गई। बाजारों में खरीदारी उरूज पर। किसी को मेहंदी, किसी को चूड़ियों की खरीदारी की फिक्र। कपड़ों और जूतों की दुकानों पर रश। सूई सदर ने ईद उल फितर के दौरान गैस की फराहमी के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। चांद रात से ईद के पहले रोज तक रात 12 बजे तक मुसलसल गैस फराहम की जाएगी। ईरान ने अमरीकी अहदाफ और इसराइली शहरों पर नया जवाबी हमला कर दिया। 64वीं लहर में इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट, हाइफा रिफाइनरी और रिशोन लेजियोन पर खुर्रम शहर और खैबर शगन समेत भारी भरकम मिसाइल्स दाग दिए गए। ईरानी पाक गैस फील्ड पर हमले के बाद खित्ते की तवानाई की तनसीबात पर जवाबी हमले। सऊदी अरब की यानबो बंदरगाह पर ड्रोन रिफाइनरी पर जा लगा। कुवैत की 2 ऑयल रिफाइनरीज पर भी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। मुत्तहिदा अरब अमारात में हबशान गैस तनसीबात और बादे ऑयल फील्ड पर मिसाइल्स का मलबा आकर गिरा। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। सेंट्रल कमांड ने ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए ईरानी बहरी ताकत खत्म की जा रही है। मशरिक़ी वस्ता में तेल के तनसीबात पर हमलों के बाद कीमतों में फिर से इजाफा। ब्रेंट क्रूड $118 फी बैरल तक जा पहुंची। $114 के करीब मौजूद। अमरीकी खाम तेल भी $97 फी बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है। बरतानिया में गैस की कीमतों में 3 साल के बाद रिकॉर्ड इजाफा। गैस 140% महंगी हो गई। अमेरिका के सबसे जदीद और दुनिया के सबसे बड़े तैयारा बरदार जहाज जेरल फोर्ड की नई सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। जहाज को बहरे हिंद की जानिब जाते देखा गया। जहाज को आग लगने के बाद यूनानी जजीरे ले जाया जाएगा। मुल्क में 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस के इजरा की तकरीब। 5G स्पेक्ट्रम लाइसेंस की इंतहाई शफाफ अंदाज में नीलामी की गई। वज़ीर आज़म का खिताब, जदीद टेक्नोलॉजी का फरोग सनत, ज़राअत और IT सेक्टर्स में एक संगे मील करार। आने वाले चंद माह में इंटरनेट का मजमूई मयार बेहतर होगा। वफाकी वज़ीर शहज़ाद फातिमा का 5G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस की तकरीब से खिताब। 5G की रफ्तार 50 Mbps से शुरू होगी। 4G की स्पीड बढ़ाकर 20 Mbps कर दी गई। चेयरमैन PTA की ब्रीफिंग। किसी दूसरे मुल्क में पेश आने वाले वाक़यात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मजहबी जज्बात तशद्दुद भड़काने के लिए इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की फ़िक़्ह जाफ़रिया के उलमाए कराम से मुलाकात में गुफ्तगू। कराची में बारिश और आंधी से 19 अफराद जान बहक, 16 जख्मी। लियाकताबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। साहली मकामात पर कई कच्चे घर गिर गए। मकीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। और ईद सर पर आ गई। बाजारों में खरीदारी रूज पर। किसी को मेहंदी, किसी को चूड़ियों की खरीदारी की फिक्र। कपड़ों और जूतों की दुकानों पर रश। ईरानी मिसाइल